खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी सादी नवाजी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वडियाई दे पात्र हो आप सारे, जो नेता प्रत सतगुरां दे पावन चरनां विच जुड़ के अपनी कौम दा अमीर विरसा गुर इतिहास बड़ी शरधा ते भावना दे नाल लड़ी दे रूप विच सरवण करदे आ रहे हो। कल शाम दे दीवाना दे विच आप दियां ने सरवण कीता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज औरंगजेब बादशाह दी कैद विच ने। दिल्ली तो सतगुरां ने एक सिख भेजे है जो पिता दशमेश जियां नूं अयोध्या ते हरिद्वार दे विच मिले है। सतगुरां दा हुक्म सुनाया तुसी आनंदपुर साहिब नहीं जाना। पातशाह कृपा करके आप जी लखनौर दी धरती ते भाई जेठे दे घर चले जाओ। इस खत नूं स्वीकार कीता। माता गुजर कौर दादी नानकी जी ने अथरू केरे ने वराग दे। हुण ये सारा ही काफला चल के लखनौर साहिब पुजे। उधर दूजे पासे दिल्ली दी हवेली विच गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कैद कीता होया। उन्हां लोकां दे मुताबिक ते बहुत भयानक समय, पर मेरे गुरु पातशाह दे वास्ते ते कुछ भी नहीं। आओ उस वेले हवेली दे अंदर की होया, की हालात दिल्ली शहर दी उस वेले सी। कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। कोई भी जेबा रसना बाजी ना रहे। बख्शो आसीस लवाओ हाजरी, गज वज के आखो जी सतनाम सिरे वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरू साहिब जी। दोहरा दिल्ली मह तिस घर बिखे, रहे देव जिस माहे। जो हठ कर नर तह बसहे, मारत कै तरसाहे। हिंद दी चादर नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज औरंगजेब दे जुल्मी शासन दे विच सतगुरां नूं एक हवेली विच कैद कीता गया। कवि जी कहंदे मैं इस हवेली दा पिछोकड़ जिहा दस दिंदा। जिस मनुख ने यह हवेली बनाई सारा ही परिवार उहदा बर्बाद हो गया। इस हवेली उत्ते उस तो बाद एक मुसलमान ने कब्जा कर लिया। पैसे वाला सी। जिस वेले वो प्रेत इस परिवार नूं दबदा है, वार करदा है, वो मुसलमान जांदा सी तांत्रिक लोकां कोले। बड़ा जोर लाया, एक दिन उन्होंने भी गुजरना पै गया। भूतां दे वसण वाली हवेली, उस हवेली विच गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं इसलिए कैद कीता गया है, शायद सतगुर जी डरदे होए धर्म त्याग देणगे। चौपई सगरे नगर बिखै एह रोरा, नह प्रवेश होए को नर पोरा। औरंगजेब बादशाह दा हुक्म होया। हुक्म बादशाह दा कौन मोड़ सकदा है जी? प्रजा दे विच दिल्ली शहर दे विच रौला पै गया, हाहाकार मच गया। लोकी कहंदे गुरु साहब नूं उत्थे जाना नहीं चाहिदा। ये समाज है। इत्थे बड़े लोग तुहानूं धर्मी मिल जाणगे, बड़े तुहानूं कुकर्मी मिल जाणगे। हर प्रकार की कैटागिरी का बंदा दुनिया दे विच वसदा है।
बड़े लोग ते इस गल नूं सुन के डर गए, ये ते बादशाह ने घोर पाप कीता कि सतगुर जी अपना धर्म ना त्याग देण। बड़े लोग ये कह के पल्ला छुड़ा लेंदे कि सतगुरां दा बादशाह की बिगाड़ सकदा है। पर हर घर दे विच गली गली विच सतगुरां दी चर्चा है। त्रासद सकल रहै नर बाहर, दिन मह भी ना निकट होए जाहर। रात नूं ते किने जाना है, दिन दिहाड़े भी कोई इस हवेली की तरफ मुंह नहीं करता। बादशाह ने जिन्ना जरनैलां दी ड्यूटी लाई, तुसी हवेली तो बाहर रहना है, उन्हां भी हाथ जोड़ दिते, बादशाह जी इत्थे ड्यूटी नहीं कर सकते, और भावे सानू 24 घंटे ला के रखो, इत्थे नहीं करांगे। कई जुल्मी जालमां जिहां नूं उत्थे खड़ा कीता गया, सारे खड़दे नहीं सी, क्योंकि कई बार वस्तु का इन्ना वड्डा खतरा नहीं हुंदा जिन्ना लोकां दे विच ओहदा सहम ते डर क्रिएट कीता जांदा है। बहम बहुत वड्डा हुंदा है। खतरे दे नालों जे बहम बन जावे, मन विच शंका हो जे, संसा हो जे, बीमारी भावे छोटी जी होवे, बंदा बहुत वड्डी बना के दिल नूं ला के गल बह जांदा है। खतरा सी जिहड़ा सी उत्थे, पर लोकां दे विच ओह हवेली इन्नी फलीभूत हो गई, इन्ना रौला पै गया, कोई ओनू खरीदना चाहता नहीं। बीच जामनी बस है कौन, ऐसो हो तो भयानक भौन। औरंगजेब दी सभा दे विच काजी मुल्ला ते इस उम्मीद विच बैठे ने जी अज दी रात पता नहीं सतगुरां लई कैसी होनी, सवेर हुंदिया सानू नतीजा मिल जाएगा। ये गल छोटी नहीं सी। एक दुनिया दे बहुत वड्डे धर्म दी जिम्मेवारी सतगुरां ने अपने सिर ते लई होई है। जे जिम्मेवारी लैण वाला बचना तो फिरदा ते सारी कौम उस पासे होएगी। औरंगजेब दे सलाहकार इस गल दी खुशी मनाउंदे ने, तुर्केश्वर की आयस करे, तिस स्थान श्री गुरु उतरे। हुण सतगुर ते हवेली विच पहुंच चुके ने, रात दा समा होया है। औरंगजेब बादशाह दी कचहरी विच अज शराब ते शबाब ते कबाब दे जाम खुल गए। ये तुर्क मुसलमान सारे धर्मी कहने वाले अज खूब रात रंगीन कर रहे हैं, हस रहे ने, खेड रहे ने, शोर मचाउंदे ने। कहंदे रज रज सारे काजी मुल्ला ने शराब पीती ते वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे, नशे विच धुत होके उच्चे बोल बोलदे ने। चौहों दिश चौकीदार बिठाए, संग जे दास वहर उतराए। हुण सतगुरां नूं अंदर कैद करके बाहरों लाए गए ताले, इत्थों तक बस नहीं होया। बादशाह ने 4 चौकियां बिठा दित्तियां, एक चौकी विच 12 मुलाजम ने, एक कोतवाल दे अंडर। गल किथे चली गई? चारे पासे चौकियां लगियां ने, हत्थां च बंदूकां फड़ियां होईयां, लैंप दी रोशनी कीती होई मसाला जगा के। वो एक दूजे दे कोल बैठे ने, भावे उन्हां कोल हथियार भी है, पर खौफ देखो, एक अंदर दे परवाह बैठे ने, एक बार हथियार लेके भी डरी जा रहे हैं। कहंदे उन्हां सूरवीरां ने कड़ी नजर रखी हुई है, अंदर हिल जुल की होएगी। अंदर दे हालात की ने, सब हिंदुन को पीर कहावे, अब मारस इस छुट नह जावे। जो रात दे 10 बजे का समा होया, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अज आराम नहीं किया, चौंकड़ा ला के सतगुर बैठे ने। कहंदे शां शां दी आवाज आवे, कुप हनेरा काला, बाहर दे मुलाजम गल्लां करदियां दी आवाज बड़ी दूर अंदर तक जा रही है, पर अंदरों कोई भी आवाज, कोई शोर किसे नू सुनाई दिंदा नहीं। कह धर त्रास दीन में आवे, तुर्क सकल मानुक होई जावे। बाहर चौकियां ते बैठे सिपाही उच्ची उच्ची गल्लां करदे ने, कहंदे जा ते गुरु डर जाएगा, जा गुरु मर जाएगा। कहण नाल की है, दुनिया बड़ा कुछ कहदी, इत्थे ते गुरु नानक साहब नूं लोक झल्ला कहंदे रहे। इह गुस्से वाली किहड़ी गल है? जमाना वैरी भी उसे दा बनदा है, दुनिया माड़ा भी उसे नूं कहंदी है। जिस बंदे विच कोई खास गल होवे, आखो सतनाम, जिहदे विच खास गल होएगी ना, लोकी ओहदे खिलाफ बोलणगे, ओहदी खिलाफत ज्यादा होएगी। गुरु तेग बहादुर साहब दी खिलाफत अज सिपाही भी कर रहे ने। जदों उपर वाले चोर माड़ा बोलणगे ते हेठां वाले आप ही बोलणगे। कहंदे वेखियो जी, सवेर हुंदियां तक गुरु दी अकल टकाणे आ जाणी। ये शब्द सी उन्हां दे।
गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने शब्द सुने, सुन के बड़े प्रसन्न होए। बिना जतन ते एह विद होई, कै मर जाहे डरहे सब कोई। जा गुरु डरदा मर जाएगा, जा गुरु दी लाश मिलेगी। सतगुर क्यों हस रहे ने? आउणा ते गुस्सा चाहिए। अनाड़ी बंदे किसे दियां गल्लां सुन के आपे तो बाहर हो जाते, मैनू इन्हें माड़ा क्यों बोलिया। पर सियाणे पुरुषां दी गल वड्डी हुंदी है। पॉलिटिशियन लोग किन्ने किन्ने उन्हां ते इल्जाम लगदे ने, वो वड्डियां उमरां दे ने, पता उन्हां भी ठंड रखिया गल बननी है। इत्थे लोग साडे सबूत भी चक्की फिरनगे, बस हर चीज नूं कह देना जांच दा विषय, अपने ते गल नहीं लाउणी है। सब कुछ सच है, किसी नूं माड़ा नहीं कहना। चुप करके हसी चलो, गल सुनी चलो, ते दुनिया तां चलदी है। इंडिया दे विच छोटी उम्र दे यूथ वाले नौजवान क्यों कामयाब नहीं? पता इन्हां दा खून गर्म है। छोटी जी गल होगी आपे तो बाहर हो जाणगे, इस करके बजुर्ग साडे ते राज करी जांदे। सियाणे लोग वही ने, सुनते बहुत कुछ ने, माड़ा कहते नहीं। मेरे सतगुर कुछ भी नहीं बोलते, माड़ा नहीं कहते। गुरु साहब ते इन्हां दे अनजान पुणे तो हस रहे ने भी बेचारियां दी सोच कितनी छोटी है, इन्हां दा दायरा कितना तंग है। नौरंग साथ कहे उमराव, रावर ने के भलो उबाव। औरंगजेब बादशाह अपनी कचहरी चों एक घंटे बाद एक घोड़सवार भेज रहे हैं, उथों दी रिपोर्ट लेके आओ की बने। अजे तक ते मामला शांति है। 11 बज गए रात दे, बाहर गल्लां करदे ने, हिल जुल भी नहीं होई। जे गुरु नूं भूत प्रेत दिसूगा, कोई चीक मारनगे, रौला पाउणगे, मनुख दा ते यही हाल है ना। कोई भयानक चीज दिस जावे, कोई हादसा हो जाए, मनुख ब्रेक नहीं लाउंदा, क्लच छड़ दिंदा। आखो सतनाम, वज विच जाके चीक मार के। ये हालात जमाने हुण ये जानते ने। जदों वो प्रेत गुरु साहब दे सामने आऊगा, हो सकदा सिखां दे गुरु उठ के भज्जण बाहर नूं भी बचा लो मैनू। फिर गुरु नूं पुछांगे, महाराज जे साडी गल मन लओ ते ताले खोल दिंदे आ। ये छोटियां सोचां। बंदे दी सोच वड्डी होनी चाहिदी है। ब्रांड वड्डे पाके कुछ नहीं होना, सोच उच्ची होनी चाहिए। पर नीवी सोच वाले लोग एक घंटे बाद इथों लिख के लेके जा रहे ने जी, अजे तक ते अंदर होया ही कुछ नहीं, मामला शांत है। बिन मारे हिंदू मर जाए, नाहे ता डर कर तुर्क बंदे है। जो फिर 11:30 बजे का समा होया, कोतवाल इकट्ठे होके गल्लां करदे ने, कहंदे गुरु मर मुर गया होना। आवाज ते आई नहीं कोई। जिउंदा बंदा होवे कोई ते हरकत हुंदी है ना। जे सुत्ता भी पिया ते घराड़ियां दी आवाज सुनदी, जे घराड़े भी नहीं सुनदे तां भी दूरों पता लग जांदा कोई सुत्ता इत्थे। शांत रात है, कोई शोर शराबा नहीं। बस यही अंदाजा लाया जा रहा है कि सिखां दे गुरु मर चुके होने। उत्ते वेखण सार घबरा के उन्हां दी जान निकल गई होनी। हुण ये गल्लां हो रहीआं ने, कहंदे नशे दे दौर विच बैठे ने सारे। गुरु तेग बहादुर पातशाह सुन लैंदे ने, सुन के कुछ नहीं कहंदे, परमात्मा दा सिमरन करदे ने, ओदी इबादत विच जुड़े होए ने। जब एह दीन विखै होए जाए, सब की अटक चुके एक भाए। अंदर हनेरा बिल्कुल, जिथे मेरे सतगुर पलंगे ते बैठे ने, चानना ही कोई नहीं, दूर दूर तक घुप हनेरा। कहंदे थोड़ी देर बाद एक खड़के दी आवाज सुनी। ये आवाज हवेली विचों आई है, बड़ी गरजवी आवाज। जेडे सारे बाहर पी बैठे सी, उन्हां दी पीती भी उतर गई। आखो सतनाम, बंदूकां चुक के खड़े हो गए, कहंदे हुण होया कुछ। पर हैरानी दी गल, गुरु दी आवाज ते अजे भी नहीं सुनी। सतगुरां ते अजे भी कोई पुकार नहीं कीती। एह हिंदुन को गुरु कहावे, इम पीछे सब के मन भावे। कहंदे हिंदुआं ते सिखां दा गुरु अज गया, ये नहीं बचदा। बंदे दीयां गल्लां ते बहुत हुंदियां, गल्लां किते मुकदियां। एक तो एक चढ़दा गल्लां करदा है, घुम के आउंदे ने दरवाजे कोल, कंन कुन जे ला के वेखदे, कहंदे एक बार आवाज आई, मुड़ के आई कोई है की।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਮਿਲਹਿ ਪਰਸਪਰ ਕਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹਿ ਲਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਪਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟਹਿਲਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਈ ਵਸਤ ਕੋ ਲੇਹ, ਕਰਕੇ ਕੂਰੇ ਤੁਰਕ ਅਛੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ ਖੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਣੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਰੇ ਚਹੁ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਘਰ ਕੇ ਗੁਰ ਬਾਸੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12:15 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆਏ, ਹੰਟਡ ਹਾਊਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਕਿਹੜਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੂਗਾ। ਭੂਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ 12 ਵਜੇ 12:15 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪੁੱਜੀ। ਮਿਟਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਮਰ ਜਬ ਛਾਇਓ, ਦੇਹ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਕੀਆਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਵਸ। ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਦ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਭਇਓ ਦੀਨ ਮੁਖ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਪਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹ ਜਗਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਜਿੰਨੇ ਬਤਾਲ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ तेरे दीदार हो गए। प्रभ जी बास तुम्हारो भयो, तन हो मैं दर्शन दियो। ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਕੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, क्योंकि मर्ज दी बाणी दा वचन है, प्रेत पिंजर में है दुख कनेरे। करोड़ां दुख ने, लखां सालां दी उम्र है प्रेतां दी। इसे करके मर्द कहंदे अंत काल जे मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। प्रेत जोन बल बल उतरै। जूनी है एक ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਜਾਗ ਗਿਆ ਏ ਕਰਹੁ ਮੋਹਿ ਪਰ ਹੁਕਮ ਬਟੇਰਾ ਜਾਨੋ ਆਪ ਮੋਹਿ ਕਹੁ ਚੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਲ ਸਪਰਸ਼ ਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਹੀ ਜੇ ਆਹਾਰ ਲਿਆਵੋ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਸਟ ਪਾਵਰਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਅਰਬਾਂ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਤ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਤਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਡਿਸਟਾ ਜੋ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਪੱਥਰ ਤੋੜਿਆ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ God is great ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਜਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਪੈਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਹੇ ਹਾਥ ਕੋ ਅਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਲੇ ਹੋ ਆਪਰ ਸੇਵ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਝ ਛਕ ਲੋਗੇ ਜੇ ਤੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਰ ਜੂਗਾ ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਲੱਖਾਂ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਸੋਚ ਲਈਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੱਲੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੂਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਗਾਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਾਂ ਜੇ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹੋ ਜਿਸ ਹੈ ਦੇਵ ਹੋ ਤਿਸ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਿੰਟ 5 ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਬਣਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਪੁਰਖਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇ, ਬਸਾ ਦੇ ਕਰ। ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਥੋੜਾ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲੇ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ MRI, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿਆਂ। ਕਹੋ ਨਗਰ ਤੇ ਦੂਰ ਬਗਾਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮੰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਆਦ ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਨਾਸ਼, ਕਰੋ ਉਪਾਰਨ ਜਰੈ ਆਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਰ ਨਾ ਕਮਾਲੀ ਕੋਈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਖਿੱਧ ਜੂਨ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੋ ਸਕਲ ਹੀ ਕਾਰੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਚ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰੋੜਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਓ, ਹਮਨੇ ਦਵੈਸ਼ੀ ਕੋ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੋਖੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੋਗੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਿਸਹੋ ਸੰਘਾਰਨ ਬਨੈ, ਸਰਬ ਜੀਵ ਨਿਜ ਭਾਗਨ ਸਨੈ। ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੇਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਕਾਹੂ, ਇਹ ਨਹਿ ਦੋਸ਼ ਅਪਰ ਕਿਸ ਮਾਹੂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਹੋਣ, ਦੈਂਤ ਹੋਣ, ਜਕਸ਼ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੇਵਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੈਂਤ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਪਾਪਾਂ ਚ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਮੂਡ ਰਾਵ ਅਰ ਰੰਕਾ, ਸਭ ਕੇ ਸੀਸ ਕਾਲ ਕੋ ਡੰਕਾ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਏ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਜੇ ਕਰ ਅੰਤ, ਗਮ ਨਹਿ ਸੰਗ ਹੋਤ ਜਬ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਏਕ ਕਰਤਾਰਾ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਿਆ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੋ ਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਰਮ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਆਪ ਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਕੀਰੇਮਾਨ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮ। ਸੋ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਹੇ ਰਾਖੇ ਸਭ ਕੋ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਹੀਐ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਚ ਰੰਗ ਚ ਫੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿਚਾਰਤ ਭਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਸੋ ਮਮ ਢਿਗ ਥਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਸਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਨ ਹੋ ਕੀ ਕੋਈ, ਮੋਹਿ ਕਿਰਤਾਰਥਤਾ ਤਬ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਘਰੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ, ਇੱਥੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈ, ਚੱਲ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕੋਰਾ ਹੀ ਪਖੰਡਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਘਰੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬਾਬੀ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਦੱਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਇਓ ਤਤਕਾਲਾ, ਗਮਨਿਓ ਜਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੈ ਆ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਵੇਖਦਾ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾ ਦਿਆਂ। ਮੋਜਤ ਫਿਰਤ ਵਿਚਾਰਤ ਸੋਏ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਲੇਵੋ ਵਤ ਕੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਲੈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਲਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
सच्ची गल है जी, कदे नहीं सोचा भी गुरु प्रसन्न करिए। पर देखो सारा बाजार घूमदा फिरदा है, आ चीज मर्ज नूं पसंद आ जू, ये ले चलदा, फिर मन बदल जाता, ना छाड़े नहीं अगे वेख ला। गन्नियां दे खेत विच बढ़न वाला काम है, वो बार बार एको चीज सोचदा है। जो मुझ करते भछन करहे, जिसमें है दूषण को नह धरहे। पर दुख एक गल दा है भी जेड़ी चीज नूं मैं हथ ला तां उहने गंदगी बन जाना है। वो क्यों? जे मठियाई नूं हथ लाउंदा गंदगी कुछ प्रेत क्यों है, खा नहीं सकता कुछ, सोचदा एहो जी चीज लेके जावा जिहड़ी गिल्ली ना होवे, हथ ही ना लगे। मठियाई की दुकान ते खड़ जांदा, वेख वो के सब कुछ पसंद आउंदा, कहना मना बननी ते गंदगी होई है, रहण ना हथ ला तू। गुरु साहब इदां दी चीज लेके जावा, छक भी लैन खुश भी हो जान। पाकियो अन्न अनेक प्रकार, मम कर तेन है करहे आहारा। भावे बाजार विच लखां प्रकार दा भोजन पिया सी, लखां तरह दा, दुख ये अनाज मेरे किसी काम नहीं, मैं लेके जिवें जावां, पसंद ते मर्ज कर लैणगे, शक भी लैणगे, पर फायदा की जे महापुरखां नूं अपने हत्थां दा जूठा ही छकाता। पछतावा सी। तुरदा 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 अगे आ गया जिथे फलां दीयां दुकानां ने, सोचदे कि इन्हां नूं छिलका चढ़िया है, ये कुदरती फल ने, इकड़ा बनाए हुए ने किसी दी, जा इन्हां नूं बाहर पानी लग्या गंदे हो जाणगे, इन्हां चों पसंद करना। वो तरह तरह दे आके फल भी वेखदा ए। नाहे ता बनी परी जो मठियाई, विविध भांत हाटन हलवाई। हलवाइयां दे कोल घुम घुम वेखदा है, मठियाइयां घुमदा है, कदे फलां दे बाजार घुमदा है, पर चिंता लगी भी मठियाइयां है बड़ियां सोहणियां, गुरु प्रसन्न होणगे, रौला ते लेके जाण दा ही आखो सतनाम। हुण प्रेत जुन्नी हथ ला दिता, विस्टा बन जाएगी, गंदगी बन जाएगी, क्योंकि धर्मराज का श्राप है इन्हां नूं। भावे सोने नूं हथ ला दिओ, 36 प्रकार दे भोजनां नूं, माड़े कर्म कीते होए ने, चंगा भोजन भी गंदगी बन जू, खाना उही पैना, आखो सतनाम। ये माड़े कर्म ने, इस करके जिंदगी विच सोचिया करो। हुण कल दे दीवाना च सरवण करांगे, समा 10 मिनट दा, सिर्फ इन्ना दस दईए ये प्रेत क्यों बनिया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋ, ਸੋਚੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रब दे प्यारे सोचते सारियां वास्ते, कहते हुण ये मन ही मन सोचदा है, बैठ गया एक बाजार दे सामने, लेके की जावां। गुरु साहब नूं भुख भी लगी होनी है, पहुंचावत अच है सुखारे, निज प्रसन्नता मोह पर धारे। वो चीज लेके जावां जिन्हों मैं सौखियां ले जा, झूठी भी ना होवे, क्योंकि पानी मैं लेके नहीं जा सकता, पानी लेके जाऊं गंदगी बन जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, हथ नहीं ला सकता। ते गुरु साहब नूं मठियाई खाण तो बाद हथ धोने पैने, पानी हवेली च है कोई नहीं, सेवा करदा करदा किते मैं कोई कर्म ही ना कर बैठा, कोई अपराध ना हो जे। अपर वस्त क्या लेवो ऐसे, अच वह गुरु चहे चित जैसे। अद्धा पौना घंटा ये प्रेत सारे बाजार दिल्ली च घुमदा रहा, पला च इत्थे लोक होया उत्थे चले गया, कुछ समझ नहीं आउंदा। सतगुर मेरे वेड़े आए ने, किते गुरु साहब नाराज ना हो जान, भुख भी लगी होनी, अमृत वेला 1 वज गया, 1 वजिया जे। ते जदों आसा पासा वेख्या जिहड़े चौकीदार सी है ही कोई नहीं उत्थे, उते खड़का जा सुन के भज गया, सतनाम भी प्रेत आ गया, हुण आपां इत्थे की बैठना, पता नहीं गुरु दा की बनना। उधर गुरु तेग बहादुर पातशाह उत्थे बैठे सारा कुछ वेख रहे ने, जिद्दां स्क्रीन ते दिसदा हुंदा, क्योंकि गुरु अंतरजामी ने, वो सब कुछ जाणदे ने, मर्ज अंदर दी भावना वेखदे। प्रेत बन के भी दिल इंसानां वाला चुकी फिरदा है, अंदर भगती है, अंदर प्रेम बड़ा है। सकल बाजार खोजबो करियो, एक दुकान आन को थिरियो। जो कहते सारा बाजार घूम लिया, कुछ भी पसंद ना आया, एक दुकान ते खड़ गया। हुण दुकान बहुत बड़ी है, बड़े लोग खरीदारियां कर रहे हैं,
वजीरां दियां पत्नियां औरतां वड्डे वड्डे लोग उस दुकान ते खड़े ने। मेवा हो तो वलायत केरा भांत भांत माधुर फल हीरा। ये दुकान ते सुके मेवे पए सी उस समय दे। कोई कश्मीर तो आया होया है, कोई अरब कंट्रियां तो आया होया, हुण सुक्का मेवा ते इधर ही मिलदा ना। वो वेखे कहंदा वलायत दे मेवे ने है भी सुके ड्राई फ्रूट ने। मना मेरे सुके मेवे खा के भुख छेती मरदी है, ताकत वाले हुंदे ने, इन्हां विच बहुत कुछ हुंदा है। ऐदां दी फीड मिल जे ते होर की चाहीदा है। वो सोच रहा है भी जे किते सुके मेवे मैं सतगुरां वास्ते ले जा, भुख भी दूर हो जाएगी। सेव संधूरे अर जरदालू नशपाती पिस्ता रस आलू। कहते चार चीजां पईयां ने, विदेशी आड़ू, विदेशी सेब, नाशपतियां ते गुरमुखो इदां दी चीजां सी। हुण चुप चपीता एक थैला चुकिया चक्की जांदा भाई जांदा, चक्की जांदा भाई जांदा। दुकानदार नूं किहड़ा दिखदा गुप्त रूह है, पर रसना तो वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदा भी किते आ भी पाप ना सिर चढ़ जे भी चोरी ले चले। आखो सतनाम। हुण ओह करे की बेचारा, पैसे ओह नहीं फड़ सकदा, लेके खरीद ओह नहीं सकदा, पर भावना भी है ना अंदर। वो इस करके वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदा। हुण तुसीं ना सोच लियो भी चलो जे बापू जी दे पैसे कढने वाहिगुरू कह के कढ लियो। आखो सतनाम। भाई साहब ने सुनाया सी उहदे गल, ये अपने ते नहीं चलदियां गल्लां, ओहदी भावना है ना कि ओहदे कोल करंसी है ना ओहदे कोल पैसे ने। वो वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदा विच पाई जांदा है। काफी फल इकट्ठे कर ले, कहंदे पिस्ता चुक लिया, वलैत दियां चीजां अपने झोले च पा लियां, बड़ा खुश हो गया। संगत रे दारम शुभ दाने नाना भांतन के रस साने। अनार संतरे सारा कुछ पा लिया। जदों तुरिया झोला चक्किया मोढे ते, मन च ख्याल आ गया सामने एक दुकान ते पए ने लंबे लंबे गन्ने। हुण जिहड़े लंबे ते मिठे गन्ने होण उहनां नूं किहा जांदा पोंडे। कवि जी ने लिखिया इत्थे, कहंदे पोंडियां वल ध्यान पै गया। मन च ख्याल आया, कहंदा लै इह भी ते सुक्का ही ने। आखो सतनाम। लै चलदे पानी दे विच है ना। हुण दुकान ते आया, 5-7 गन्ने चुक लए, कच्छ चले उथे अलोप होके चलिया। लोकी डरदे कहंदे गन्ने उड्डे जांदे। हुण लोकां नूं ते वस्तुआं दिखणीआं ना, एक झोला उड्डिया जांदा है, गन्ने उड्डे जांदे, शोर मच गया। तिन्हों देख के प्रेत विचारा इन ले चलो जो करहे आहारा। कहंदे सारा कुछ लेके हवेली वाले पासे आ गया। हवेली च पहुंचिया, गन्नियां दा ढेर सुट्टिया ते झोले दा ढेर लाता। कहंदा महाराज किन्ना कुछ लियाया, दसो की छकना। आखो सतनाम। गुरु तेग बहादुर बादशाह गिड़ खड़ा के हसे। मर्द कहते छक लांगे भाई अज। क्यों ध्यान देना दी, क्योंकि आही भोजन मर्द ने करना फ्रूटां दा। इस तो बाद सीस ही कटिया जाना, अन्न दा दाना नसीब नहीं होना, भोजन नहीं मिलना। किन्ने दिन ने कैद विच रहना पैना, किन्ने दुख कटने पैने। मैं तां कहना धन्ना ओ प्रेत, किड्डे वड्डे भाग ओहदे। माड़ा कर्म भी कीता ते प्रेत भी बनिया ते सेवा मिली परमात्मा दी। चरनां च बह गया मर्द ते कहंदा सतगुर जी बड़ा कुछ लेके आए, खुश होके छक लो। और हाथ दे दुष्ट होए ना इन दे बिना अपर विद कोए ना। सतगुर कहंदे प्यारिया छका दे। फिर रो पिया, कहंदा महाराज जे मैं हाथ ला के फल छिल के दिता माफ करियो, मैं सेवा नहीं कर सकदा। जे मेरे हाथ लागे ते अपवित्र हो जाणगे। आखो सतनाम। ऐनी क खेचल कर दो। सतगुरां दा मन भरिया होया ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के। हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह जी फ्रूट छकण लगे। की कुछ होएगा अजे ते शुरुआत है, अगे अगे देखियो होना की है। मुसलमान सच कहते ने ਇੱਥੇ रिहा बचदा ही कोई नहीं, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ही कोई नहीं, सवेर ਹੁੰਦਿਆਂ मर जांदा है। ये प्रेत कौन सी, प्रेत बणिया क्यों, आया किथों। आउण वाले दिनां च गुरु साहिब दी किरपा सदका सरवण करांगे। गुरु तेग बहादुर पातशाह दिल्ली दी हवेली विच ने। उधर दशमेश पिता गोबिंद राय जी अपने नानके पिंड जिला अंबाला अजकल लखनऊ साहिब ने। ते आप संगतां नूं सुण के खुशी हो। कल बेनती कीती सी ना
ਵੀ ਕਦੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੰਜੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੰਬਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਦੀ, ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪੁੱਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।